मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है, वो साथी याद आते हैं, वो गुलशन याद आता है। मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है, वो साथी याद आते हैं, वो गुलशन याद आता है। अगर घंटा हुआ खाली दरसगाह छोड़ जाते थे, कहीं छोले वो पूरी थी, कहीं मोमोज। और ये मजलिस का नवे इनामात को सिलसिला की जरूर मलगिरी अगीदे को इज्जत और बावकार तरीके बांधी मुक्तराल सलमान भाई और नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिनल किताब। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इज़्ज़तमंदों और गुलामों माशुमानानो मुली से बरात वेना उकड़ा परुन नाबल अवज़ चीज़ों मुख पल ख़त्म दे पा मदरसा की दियो माशुम ख़त्म दे और दनूरू वड़ो इम्तिहान शेवे दे नो अवील वमुख से इनामात वर कुछ तासुका मखार आशे। हालांकि ज़रूर कोशिश नहीं जमुन हर आगे महफिल तज़ान उरसू चिबाग महफिल के द कुरान दर्स व तदरीस की द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस बयानेगी खुदा वक्त पर कमी को वजह माते मुन ना वक्त तरालू दाले माजरत वालू मुन दखबल तरपा दखबल फाउंडेशन के तरपा तदी गुलानु माशुमानानु दपारा दस इनामु इंतजामु को इनामातो जिद्वित दा इनामात में लौशी की तदबीर ज़रूरत तस्कीन यो एक्सप्रेशन तदबीर ज़रूरत खुशहाली के इलावशी जिद्वित दी पजरिए सरा पदी फील्ड की पदेला रखी नूर मेहनत की असल की मुंगा अल्लाह पाक दुनिया तराई गली वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून बेमा इंसानों पेरे नदे पैदा करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ दखबल इबादत तबार उस फिक्र दादे सोच दादे उलमा लिगियादी तहकीक शुरू दे चिदा इबादत पर मुंगा संग असर करसु द इबादत सो पहलुआनी की कब पहलू की मुंगा कारू कुछ मुंगा इबादत सर करसु मुंगा अल्लाह आजाद वर पहर मानसे की मुंगा वायु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या अल्लाह मा तने गलारो है या अल्लाह मा तने गलारो है। अल्लाह पाक को सूरह यासीन की व अनिअबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम जमा इबादत को दाने गलार दा खुद दी इबादत तरीका बसंगी तर्ज व अंदाज बेसंगी टाइम बेसी पसटम की बकीगी पसटम की बनिकीगी नदी द पार ज़दकड़ा पकार दा सब पकार दा ज़दकड़ा पकार दा दस डीर शे खलक दे चिना उम्मीद दे मुक्त कुरान ने आली मुंग पर दिन न पूयेगू मुंग पर मसाइल न पूयेगू अल्लाह पाक इलाम की वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर दा कुरान मा आसान करे दे सोचती चिदा ज़दगी नो ज़मुंगा सोच और ज़मुंग फिक्र दादे स्ता सुने होता पोस्तो जो सड़ी द स्वाद पगाड़ी की मालिक पगोर सरा हो रहा जो सड़ी द स्वाद पगाड़ी की और मलगुरु तलस पिंजन नस्मेंट उरुस्तु विच दुआओ के चिन्नी मगेंट उरुस्तु मर्दान तो रसू तो आया दा खबर वटी की गलत है द मर्दान पगाड़ी की बकीनी नो अलबत द मर्दान गाड़ी तक मर्दान तरसी द मर्दान द गाड़ी टिकट पास ले अलबत मर्दान तरसी मुंग द अल्लाह ने गोड़ू ने गलारा वाने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो जकल कम जात जुम सर खबर शुरू की द मंजिल उस्तु मुली से कुरान को लाओ की दर्स शुरू की नो माता द सर न रुमियाल तक को खुद जुमात नमार तुमजू द सिरातल मुस्तकीम को से गुलाब जामुन ने दे जमास्ता मा के तबराजी नदी द पारा ब स्ट्रगल पकारी नदी द पारा ब कोशिश पकारी नदी द पारा ब मुसलसल मेहनत पकारी अलब माता दाने गलारा मालूमीगी चिदाने गलारा सदा द इंसान द कामयाबी द पारा न जता सुले वसी जानवे खबर बड़ी लड़ लगो अल्लाह पाक कुरान की इंसान द कामयाबी द पारा मा दुनिया त वसी जान दी दी व कामयाबी की संग दाने गलारा बसंग होगी यो आयत की भी लक़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना और कुरान ते नूरम मुबीना हुए मा द्वित कुरान ले गले नूरम मुबीना यो काररना
دې په ذریعه سره دې د کفر د تیارونه د شرک د تیارونه د هر قسمه تیارونه ځان وباسلی شي شپې چې تیارې او ته چې بیټري ولګوې نو تا ته رڼا شي که رڼا نه شي نو الله یې ما ته دغه بیټري درکړې ده په دې تحقیق وکړه په دې تفسیرونه وګوره په دې د علماو سره بحث وکړه په دې دپاره په مدرسو کې شپې وکړه د دې دپاره په ځان لږه تېره کړه دا قرآن ستا سینې ته کوزو که نه کوزو نو رومبې سره لېږلی دی کامیابۍ دپاره قرآن مجید دویم څه دی انا ارسلناکم شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا ګوره حضور صلی الله علیه وسلم ته څه وویل سراج منیري ورته وویل سراج په عربۍ کې نور ته وي څه ته وي نور ته دا نور دی دا موږ له رڼا راکړي ګوره سراجا منیرا او سراجا وهاجا ذکر شوی قرآن مجید کې د وهاج او د منیر په معنی کې فرق امام رازي رحمه الله دا ذکر کړی چې وهاج دې ته وي چې هغه به سېزول کي هغه به تورول کی او منیر هغه ته وي چې هغه به د سېزولو او د تورولو نه بچ کوي خیرکم امة موږ په ټول امت کې غوره امت ځکه یو چې زموږ د سره یو غټ نعمت دی او هغه نعمت دا دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر نن د هغې په سلسله کې زه دلته ولاړ یم تاسو ته خبرې کوم که زه د خبرو لایق نه یم زما علم څه دی دلته لوی لوی پوهه خلک ناست دی خو دا ما خپله فریضه ګڼلې ده چې زه به دیني تعلیمات په خپل ژوند کې راولم د دې سره به په خپلو ملګرو کې راولم د دې سره به په خپل اهلو عیالو په معاشره کې راولم دا ما د خپل زندګۍ ریسپانسیبلیټي او ډیوټي ګڼلې ده خو زه هر اړخ ته ځم دا خبره به وړو تاسو ته په غور واورئ خو د دنیا هر اړخ ته ځم خو قرآن او حدیث په زما د ژوند سره ټیټي زموږ تعلیمي نظام په افسوس سره په لس زره ځایونو کې ما ویلي دي د میډیا مخې ته بیا وایم چې موږ له هېڅ راغلي موږ ته ایتکس ونه ښول اخلاقیات یې موږ ته ونه ښول معاشرت یې موږ ته ونه ښو اسلام یې موږ ته ونه ښو کله چې په 1963 کې سر سید احمد خان محمدن انګلو اورینټل کالج په نوم باندې دلته کې یو تعلیمي نظام راوړي نو تاسو دې نوم ته لږ غور وکړئ محمدن انګلو اورینټل کالج یا محمدن انګلو اورینټل ایجوکیشن سیسټم نو په دې کې وی چې محمدن ایجوکیشن به زموږ په پریارټي دا به زموږ په ټاپ باندې موجودي زموږ په تعلیمي نصاب کې به 95% اسلامي تعلیمات موجودي 5% بس صرف د اغیار تعلیم موجودي هغه به زه کور کو چې د وخت تقاضا ده نن کومه تا خپل تعلیمي نظام ته وګورو یو د اسلامیات کلاسي د هغې 50 نمبري شل منټه کلاسي په هفته کې 3 ورځې نه پیپر چې په کوم کلاس یې نو په هغه کلاس کې وړه ځانه ملي نغمې تیاري یا ډریل کې دا خو د اسلامیات کلاس دی اهمیت چېرته لاړو د اسلامیات نن چې ما تا ته په زما تعلیمي نظام کې کوم ساینس ښوولی کېږي هغه ساینس ته د یورپ د معاشرې نه ایکسپایر شوی دی زه په معذرت سره دا خبرې په جومات کې ذکر کوم چې دا د عهد حاضر تقاضي دي دا ماله ویل پکار دي نن په قرآن باندې هغه شان عمل ولې نشته چې یو کور به د مسلمانانو زر کور به د کافرانو په یو کور کې به دومره کمال او اثر و چې هغه زر واړه کورونه به له ځان سره مسلمانان نن زموږ په ډګر کې چې یو کور د هندوانو دی او 1000 کورونه د مسلمانانو دي چېرته لاړو زما ستا معامله ځکه عمل نشته رومبې ته ما ته په قرآن پوهه نه وي حضور صلی الله علیه وسلم وی کن عالما یا خو د قرآن عالم جوړ شه چا دې بیان کا خو داسې هم نشه کېدي او متعلما یا خو شاګرد شه کېږه د چا نه زده کا په دویمه درجه کې راشه خو داسې هم نو او خادما یا د دې شاګرد او د دې استاد خدمت وکړه دوی له جومات راکړه دوی ته جانماز وغوړوه دوی له قرآن ورکړه دوی له لایټ ورکړه دوی له بجلي ورکړه چې دوی د قرآن زده کړي کو دا درې واړه نشي کېدی ولا تکن رابعا فتهلك څلورم مه جوړېږه که نه تباه او برباد بشي خو په ګریوان کې سوچ وکړو موږ په څلورمو کې راځو د سهار نه واله تر دې ماښامه پورې څونه اکسیجن مې راکاږلی دی د الله پاک څونه نایټروجن څونه د کاربن ډای اکساید نه مې فایدې اخیستې دي په دې ماحول کې ګرځم په دې ځمکه مې څومره قدمونه کېښودل د بر اسمان نه دا ښایسته فضا چې کوم ده په ما بارانونه راولېږي دا څومره راولېږي ما نن د الله د دین دپاره څومره تبلیغ کړی ما کوم مسلمان ورته ویل چې راشه قرآن ته کښېنه تاسو زما د راتلو زموږ د دې ټیم د راتلو مقصد نن دلته دا دی چې کو ناس مشران دي یا کشران دي څه د جومات تبلیغیان په ټیم راغلي دي زموږ به د ژوند د نن نه دا عهد چې قرآن او حدیث په موږ بیانوي رومبې به په خپله زده کړو بیا به یې بل ته رسو انشاءالله په دې به زموږ مکمل عملي څومره چې د اغیارو سازشونه دي یا څومره زموږ تعلیمي نظام ګډوډ دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں ہو نہ سوچ اپنی آپ کی حالت بدلنے کا بل سوک نہ راضی اسرافیل و جبرائیل امین علیہ السلام نہ راگوزی کی
زما ستانه بکار کیږي مونږ بس ټپ اخلو مونږ به قدم راوچتو مونږ به سټرګل شروع کوو هله به دا نظام بدلېږي دا قرآن او حدیث په د خپل زندګۍ منشور ګرځو دا زموږ مقصد دی دا څه دی مقصد دی او نور کارونه زموږ ضرورت دی مقصد رومبې دی ضرورت وروستو دی خو په بدقسمتۍ سره ضرورت په موږ باندې حاوي شوی دی او مقصد موږ د لاندې پاتې کړی دی نن به انشاءالله زموږ د ټولو دا عهد چې قرآن به موږ زده کوو قرآن به خپل یار په ژوند کې راولو د دوست په ژوند کې به راولو د مور په ژوند کې به راولو د کور مشرانو کشرانو د خویندرونو په ژوند کې به راولو په خپل محله کې به راولو نن چې ما تا ته کوم سوشل میډیا یو ښه اپرچونټي ده ښه موقع ده میلاو شوې ده د دې په ذریعې سره به زه د قرآن او درس او تدریس خبرې رسوم زه به په قرآن باندې تحقیق کوم زه به تفاسیر ګورم زه به د قرآن الف با تا یادوم زه به قاعدې ته توجه ورکوم مونږ په ډګر کلي کې ماښام لږ غونډه کې سبق شروع کړی یو څو ملګري دي دا زموږ د تنظیم ملګري دي پای کې داسې کسانو زموږ سره ناستې وکړې چې سپینې ګیرې او قاعده ولا نه ورتله د افسوس مقام دی الحمدلله ولا نه ورتله یو صحابي الحمدلله یاد کړه او یا اوښانې پې حلال کړه په خوشحالۍ باندې نن ما ته خوشحالي په قرآن نه منوله زه دا خبرې داسې انداز کې نه کوم چې تاسو باندې زه ټولې خبرې وکړم چې داسې وکړئ داسې وکړئ داسې وکړئ زما د خبرو مقصد دا دی چې موږ هېڅ کړي نه دي موږ له څه کول پکار دي لکه په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړئ ما نن دیني کتاب کوم یو کتلی ما د کوم عالم کتاب کتلی ما کوم تفسیر کتلی او دوی خو بیا خپل نور دغه ته وګورئ نو زموږ د دې خپل تنظیم میشن پروګرام خپل هدف دا دی چې موږ په قرآن او حدیث منشور د خپل ژوند جوړوو تاسو به انشاءالله د قرآن او حدیث د خپل ژوند منشور ګرځوئ ټایم کم دی که ټایم کمي د وجې به زه خپلې خبرې راغونډې کړم بیا یو پېره تاسو درخواست دی چې نن به 15 منټه په خپل ژوند کې یوازې کښېنئ زما دا خبرې باندې عمل مه کوئ خو زه چې د چا خبرې کوم دا د الله پاک او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث کې د هغوی خبرې دي نن به داسې وکړئ چې 15 منټه به جدا کښېنئ لږ به د خپل ژوند سره احتساب وکړئ چې 20 کاله 15 کاله ژوند مې وکړو څه مې وکړو د الله له دین لپاره د الله دین د الله لپاره نه دی زما ستا لپاره دی نو ما د خپل ځان لپاره څه وکړل دا ژوند سره دا ډېر زیات کم دی زما خپل 20 کاله عمر دی 2 لمحې نورې پاتې دي خو زه په خپل حساب چلېږم یو 40 کاله بل 15 کاله نو په دې 20 کاله کې ما څه وکړو چې هغې زه به 3 کې ضرب ورکړم چې زه به په 15 کالو کې دونه وکړم زما د 15 کالو نه وروسته به زما په خپل ژوند کې د اسلام دپاره د معاشرې دپاره د انسانیت دپاره دا کړي یو کیسه درته کوم بیا خبره ختموم یو 3 ملګري یو بازار یو بل ملک ته لاړو 3 ملګري بل ملک ته لاړو نو هغوی ورته وی د هغوی کوم بلډینګ چې و کومه کمره چې وه هغه په 75 منزل باندې وه په څومره منزل باندې په 15 منزل باندې وه نو کسان ورته وی تاسو د شپې د 10 بجو نه مخکې راغلئ نو تاسو په لفټ کې برخېږئ ښه په اسانه خو که 10 بجو نه تاسو لیټ شوې نو لفټ به بیا بلې بیا په پوڼو خېږئ په پوڼو باندې 75 منزل ته ختل ډېر مشکل دي دوی 2-3 ورځې مسلسل د 10 بجو نه مخکې راغلي خو چې یو ورځ راغله نو 10 بجې دې شوي لفټ بند دوی 75 منزل ته به څنګه رسو خو راځئ چې په ټایم ځو ګپ په ګپ لږ اوس ورسه دي اوس الله پېښه کړل خپل ځان ځای ته به ځان رسو نو د یو ملګري وي د 15 منزله پورې به زه کیسې وکړم نو د یو ملګري کیسې شروع کړې دي 2 غوږ یې خی دی نو دې د مزاح او د طنز او د خندا کیسې دي د خندا نه ډکې کیسې دي چې 25 منزل راورسېدو نو دې وي یاره بس دی اوس په دا بل ملګری کیسې وکړي نو دا بل ملګری وي یاره تا خو د خندا او د مزاح کیسې وکړې زه به لږ سیریس کیسې وکړم لږ داسې د عبرت نه ډکې کیسې به وکړم سړی وي دي سیریس دی په ژوند کې داسې خوږې خوږې او د درد نه د عبرت نه ډکې کیسې وکړلې چې 50 منزل راورسېدو نو یاره بل ملګري ته یې ستا نمبر دی نو هغې وویل تا د خندا کیسې وکړې د بل د عبرت کیسې وکړې زه به لږې د خفګان کیسې وکړم نو ده د خفګان او د درد کیسې شروع کړې د ژړا کیسې شروع کړې خو چې 75 منزل ته کله ورسېدو که دې خبرې ته به غور وکړي د ټول چې 75 منزل ته کله ورسېدو نو زما د ژوند د ټولو نه غمناکه کیسه دا ده چې زموږ له چابي کته پاتې شوې ده ټولو نه دردناکه کیسه دا ده چې زموږ له چابي کته پاتې شوې ده دا زما ستا ژوند دی 15 کاله 20 کاله په خندا په یارۍ دوستۍ کې تېر شي په ګپ شپلو کې تېر شي بیا 15 کاله پس په واده کې موږ د 45 کالو پورې چلېږو واده یې راله وکړو جاب بس کوم زامن مې سو شو لږ ځان سیریس حسابي کوټې ورچولې په لاره کوڅه کې ګرځي چې یم خو ځم نو چې لږ بوډا شي نو بیا درد او غم شروع شي په دې ځای مې دړلی په ملا مې دړلی بچې مې ژوندي دی بچې مې اوري نه اوري واده به وله کوم نه به کوم نو چې مخامخ دروازه راشي چابي زموږ له شاته پاتې شي دا یې پسې بیا ته مناسب ني ممکن ني چې تا هلته لاړ شي چابي راوړي گزارش مې دا دی د کیسې مقصد دا دی چې نن به 15 منټه د خپل ځان سره محاصره کوئ احتساب به کوئ څه مې کړي دي
مخې ته به څه کوم کول لاله څه پکار دي او نور ماته څه پکار دي چې زه دا وکړم زه به په خپل ژوند کې کامیابېږم انشاءالله په دې به عمل کېږي نه عمل وي په دې باندې دې وړو ګلانو ماشومانو ته موږ قرآن مجید نن شکرانه کو د خپل تنظیم د سایډ نه چې کوم پوزیشن هولډرز دي په دې فیلډ کې د یو بل سره نور کوشش شروع کړي یو بل وستو کول شروع کړي زه به ډېرې نمبرې وړم زه به ډېر تلاوت کوم زه به ځان په ډېر قرآن پوهه کوم ته په یو سپاره پوهې ته په یو پاڼه پوهې زه په دوو پاڼو ځان پوهه کوم په دې کې به کوشش کوئ صحیح ده څومره انعامات چې انشاءالله العزیز مولوي صاحب به تاسو ته درکړي په حکم د الله خو تاسو خپل کوشش شروع کړئ دې به صلاح یې که نه الله انعامات کولو توفیق راکړي मदरसा में गुजारे दिन का मंजर याद आता है वो साथी याद आते हैं वो गुलशन याद आता है मदरसा में गुजारे दिन